Hello students, welcome to Children's Maths Corner. Welcome to Maths class for 10th standard. Trigonometry. Angle of elevation. When a man is looking straightwards or parallel to the ground, there is a view or a view line or sight of view. That sight of view we are saying as straight view. ഒരാള് തറയിൽ നിന്ന് പ്രതലത്തിന് സമാന്തരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നോക്കി കാണുന്ന വ്യൂ ലൈനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Suppose he raised his eyes upwards, then there is another view, that is raised view. Then the two views, straight view and raised view, make an angle. That angle is angle of elevation. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ ആണ്. അയാളേക്കാൾ മുകളിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നതെങ്കിൽ റൈസ്ഡ് വ്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വ്യൂവും തമ്മിലൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും. ആ ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So that about angle of elevation. Now if a man is looking down, so here also a straight view is here, then there is a lower view. Instead of raised view, there is a lower view. Then there is an angle between straight view and lower view. That angle is angle of depression. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആള് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് നേരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് വ്യൂ ആണ്. ആ ആള് ഈ കപ്പലിലേക്ക്, താഴെയുള്ള കപ്പലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ലോവർ വ്യൂ ആണ്. ഈ രണ്ട് വ്യൂവും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് depression. So this about angle of elevation and angle of depression. So two angles we get, angle of elevation and angle of depression. So angle of elevation and angle of depression are formed by the horizontal lines that a person's lines of sight to an object form. If a person is looking up, the angle is an elevation angle. If the person is looking down, the angle is a depression angle. That about the definition of these two angles, angle of elevation and angle of depression. These angles are measured by using this equipment. This equipment is called clinometer. ഈ രണ്ട് ആംഗിളും, ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലൈനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് വെച്ചാണ്. ഈ എക്യുപ്മെൻ്റ് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ ഒരു പൈപ്പിന് ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരിയൊരു കോയിലിന് ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു നൂലും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു വെയിറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിള്, ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആംഗിളാണ്, ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 മൈനസ് ഈ ആംഗിളായിരിക്കും. ഇവിടെ എത്രയാണോ ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് അത് 90ൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ കിട്ടും. This is the measurement of
angle of elevation and angle of depression. This equipment we are calling as clinometer. CLINOMETER. So now come to a questions regarding this height and distance. There is a question here. A ladder is standing on a wall at an angle of 40 degree. The ladder reaches the wall to a height of 4.8. Find the distance between the wall and foot of the ladder. Distance between the foot of the ladder and foot of the wall. Or the between the wall and foot of the ladder. So here we have the ladder is here. So this AC is the ladder, and this one is given here. BC is 4.8 meter. We want to find out this one AB. This angle A is given here 40 degree. So this BC is the height and AB is the distance between the wall and the ladder. So we are seeing this type of questions, their height and distance. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ബി എന്നുള്ളത്. അതായത് ഈ ഫുട്ട് ലാഡറിൻ്റെ ഫൂട്ടും ഈ വാളും, ബി സി എന്നുള്ളത് വാളാണ്, വാളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ബി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പരിഗണിച്ചാണ്. സോ we want to find out here AB. Thus we can write here tan A is opposite side divided by adjacent side. Opposite is BC, adjacent is AB. Tan A angle A is 40 degree. Tan 40 equal to 4.8 divided by AB. Tan 40 വാല്യൂ, ഈ tan 40ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവസാനത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം ഒരു പേജിൽ കാണാം. ആംഗിൾസ്, സൈൻ വാല്യൂ, കോസ് വാല്യൂ, അതുപോലെ ടാൻ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിൽ 40ക്ക് നേരെ, ടാനിൻ്റെ നേരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 0.8391. ഇപ്പം tan 40ൻ്റെ വാല്യൂ 0.8391 ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തരും. 0.8391 ആണ്. ഇനി എ ബി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ 0.8391 ഇൻറ്റു എ ബി ഈക്വൽ ടു 4.8. സോ എ ബി ഈസ് 4.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.8391. 8391 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 3 ഡിജിറ്റിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ 1 ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1 എന്നുള്ളത് 5നേക്കാൾ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 839 എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. ഇത് 5നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 കൂട്ടി എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 840 എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇത് 5നേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് 839 എന്ന് എഴുതാം. സോ ഹിയർ multiply by 1000 numerator and numerator and denominator 1000 കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ 4800 divided by 839. So when you divide, you will get as AB equal to 5.721 meter. That means the distance between wall and the foot of the ladder is 5.721 meter. That about this question. So similar, there are many questions in the textbook, height and distance. You just try that questions. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ്, എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ ഹൈറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടാൻ റേഷ്യോ ആണ്.
ഇപ്പം ടാൻ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്.